ہم جیسے نئے نوجوانوں کو آپ میڈیا کی فیلڈ میں کیا مشورہ دینا چاہیے؟ آپ نوجوان ہیں؟ نئے نوجوان سر، تعلیمی کیریئر میں کوئی ایک استاد جن کی شخصیت سے آپ متاثر ہوئے؟ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کمنٹ پڑھتے بھی ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں سر، آپ کے پسندیدہ مشاغل کون کون سے ہیں؟ جھوٹ بولوں تو میں کہوں جی کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے پسندیدہ۔ کسی میڈیا والے شخص سے متاثر ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دین پسندوں کی ایک معتبر اور توانا آواز، فوکس میڈیا سے جن کا تعلق ہے جناب عمار خان یاسر صاحب۔ سر، ویلکم ٹو مائی شو۔ شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کو بیٹا ویلکم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے، اتنی کم عمری کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ کانفیڈنس دیا ہے، آپ نے محنت کی ہے اور ایک بہت بڑی آڈینس آپ نے اپنے ارد گرد اکٹھی کر لی ہے جو آپ کو سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس عمر میں اگر یہ حال ہے تو انشاءاللہ آپ بہت ترقی کرو گے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو میرا جو آبائی تعلق ہے وہ وہاڑی شہر سے ہے، جو ایک ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، ملتان سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ، سے پہلے لاہور کی طرف سے آتے ہوئے، اور میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بھی وہاڑی کے اندر ہی ہے۔ ہمارے والد صاحب کا پرائیویٹ اسکول ہے، وہیں پہ میں نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد میں فیصل آباد چلا گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ وہاں پہ میں نے میٹرک سے لے کے اور درس نظامی شروع کیا جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے اندر، اور میٹرک سے شروع کیا اور کرتے کرتے دورہ حدیث تک اور ماسٹر تک جو ہے وہ میرا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور ساتھ جامعہ امدادیہ سے دورہ حدیث وفاق المدارس کے تحت۔ تو یہ میری تعلیم ہے ساری۔ سر، تعلیمی کیریئر میں کوئی ایک استاد جن کی شخصیت سے آپ متاثر ہوئے؟ اسکول سے لے کے، ویسے یہ سوال آج تک کسی نے نہ پوچھا ہے نہ ہم نے کہیں اور سنا ہے۔ یہ سوال بڑا ماشاءاللہ، جو سوال کی چناؤ ہوتا ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ بچہ کتنا باصلاحیت ہے، اور بہت چن کے آپ نے سوال کیا ہے۔ بچپن سے لے کے اب تک پڑھ رہے ہیں، ابھی تک بھی بہت سارے اساتذہ ہیں جن سے ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں جی۔ تو ہر استاد کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، الگ اس کی صلاحیت ہوتی ہے، الگ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو باغ کے اندر جس طرح ہر پھول کی مختلف خوشبو ہے، اسی طرح ہر استاد کا مختلف ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں کہ جن کی شخصیت کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ ہم ان جیسے بنیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم آج جو کچھ ہیں وہ اساتذہ کی محنت کی بدولت ہی ہیں۔ تو بس جو استاد جس وقت ہمیں پڑھا رہا تھا ان کے اندر جو اچھی کوالٹیز ہمیں انسپائر کیا، جنہوں نے، ہم ان کو لیتے چلے گئے اور الحمدللہ آج یہاں پہ ہیں۔ تو کسی استاد کو خاص تو نہیں میں کر سکتا، سارے اساتذہ ایسے ملے کہ جو بہت باصلاحیت تھے، اور انہوں نے ہمیں بنانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، یہاں تک پہنچانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ سر، آپ میڈیا کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ بس سمجھ لیں کہ یہ ایک حادثاتی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اصل میں جب پڑھتا تھا فیصل آباد جامعہ امدادیہ میں تو تقریری مقابلوں کے اندر ہم کافی شرکت کرتے تھے اور بہت سارے مقابلے جیتے بھی، تو بولنے کا جو تجربہ ہے وہ تو تھا۔ تو بس پھر جب ہمیں فیس بک سے شناسائی ہوئی 2015-16 میں، تو پہلے لکھنا شروع کیا، چونکہ میں ڈائری لکھتا تھا، اسے فیس بک ملی تو یہاں لکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب یہاں دیکھا مختلف اینکرز کو یا نوجوان تھے جو ویلاگ وغیرہ کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کے جب شوق پیدا ہوا کہ یار اگر یہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے۔ تو بس پھر لکھنے سے ہم بولنے کی طرف آ گئے۔ وہ تجربہ تقریروں والا جو تھا وہ ہمارے پاس ویسے تھا، تو اس طرح پھر ہم یہ اس طرف سے ابتداءً لائیو انٹرویوز شروع کیے ہم نے فیس بک پہ 2 سال۔ پھر 2019 میں میری فراغت ہوئی تو 2020 میں نے ایک لاہور کا ادارہ تھا، پرائیویٹ ڈیجیٹل چینل تھا، اس کے اندر کام کیا، وہاں سے تھوڑا تجربہ لیا زوم میڈیا۔ تو اس کے بعد پھر 2021 کے اندر جو ہے وہ ہم نے فوکس میڈیا شروع کیا، اور اب الحمدللہ اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ جی سر، ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کمنٹ پڑھتے بھی ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اب اس بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ہم نے 2-3 لوگوں نے آپس میں ڈسکشن کر کے یا تھوڑی ریسرچ کر کے ہم نے ایک اوپینین بنایا ہے جو ہم نے عوام تک پہنچانا ہے۔ تو اب عوام نے ہمارا اوپینین سے کتنا ایگری کیا ہے، کتنا وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، یا ان کی سوچ ہم سے کتنی مختلف ہے، یہ جاننا تو ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے بالکل پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اب میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا، جو میں نے ویڈیو 5 دن پہلے اپلوڈ کی تھی تو اس کے کمنٹس میں پڑھ رہا تھا ابھی دیکھ کے۔ تو بالکل دیکھتے ہیں ہم کمنٹ میں کہ عوام اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ سر، آپ کے پسندیدہ مشاغل کون کون سے ہیں؟
झूठ बोलूँ तो मैं कहूँ जी किताबें पढ़ना, मुताला करना, ये वो तो ये कुछ भी नहीं है पसंदीदा। सबसे पसंदीदा जो मुझे काम लगता है अब, मेरी 2 बेटियां हैं, जी अल्लाह ने मुझ पे बहुत करम किया, अपनी रहमत से नवाजा है। तो सबसे जो मेरा अच्छा टाइम होता है ना, वो होता है जब मैं अपनी बेटियों के साथ खेल रहा होता हूँ। तो मुझे तो इससे बेहतर और कोई मशगला नहीं लगता, ना मुझे इससे बेहतर कोई टाइम लगता है उससे। इवन कि अभी मुझे 2-2.5 माह हो गए इस्लामाबाद आए हुए, और बच्चे भी उदास हैं अपने नाना उससे, मामों से, चाचों से, दादा अबू से, दादी अम्मा से, और उधर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप इनको भेजें बिहाड़ी। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं, अब बच्चे जाएंगे 7, 8, 10 दिन, 12 दिन वहाँ रहेंगे तो पीछे से मैं क्या करूँगा। तो बतौर एक एंकर मेरी, ना मुझे किसी मुताले के अंदर इतना मज़ा आता है, ना वीडियो बनाने में इतना मज़ा आता है, ना कमेंट्स पढ़ने में इतना मज़ा आता है, जितना मज़ा और जो मेरा पसंदीदा मशगला है वो अपनी बेटियों के साथ खेलना है। जी सर, आप किसी मीडिया वाले शख्स से मुतासिर हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ चीज़ें पसंद है। मसलन एक बंदा है, उसके सवाल का चुनाव मुझे पसंद है। कोई ऐसा है कि उसके सवाल तल्ख होता है लेकिन वो इतने मीठे अंदाज के अंदर पूछ लेता है कि जो मसलन सोहेल बड़ाइच साहब हैं, तल्ख से तल्ख सवाल वो शीरनी के अंदाज में पूछ लेते हैं, और जो उनका मेहमान होता है उसको ज़रा महसूस नहीं होता। लेकिन मैं जिसका नाम लेना चाहूँगा, वो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो, और मेरी इंस्पिरेशन भी है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, कि उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के अंदर जो एक दीन के मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया है। इवन कि उनको उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा, और ममालिक में उन पर बैन लगे, लेकिन उन्होंने उस दौर में इस मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जब दीनी लोग भी इसके हराम का फतवा देते थे और इसके करीब जाने वाले को भी वो रांदा दरगाह करार देते थे, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने इस मीडिया की फील्ड को इस्तेमाल करते हुए, अगरचे उनका असल मैदान जो है वो स्कॉलर और परीचर हैं, वो एक मजहबी रहनुमा है, लेकिन मीडिया के अंदर चूंकि वो इन हैं और शुरू दिन से उनका पीस टीवी जो है वो काम कर रहा है। तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और मैं जिनसे मुतासर वही है कि अगर वो बंदा एक प्लेटफॉर्म से इतना बड़ा काम कर सकता है कि लाखों लोगों के लिए हिदायत का, दीन का जरिया बन सकता है, तो हम अपनी सतह पे रह के, अपनी हुदूद के अंदर रह के वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं। सर, हम जैसे नए नौजवानों को आप मीडिया की फील्ड में क्या मशवरा देना आप चाहिए? नौजवान हैं? जी, बस नए नौजवान जो अच्छा, मीडिया की फील्ड। तो आप माशाल्लाह बेटा जिस तरह चल रहे हो बहुत अच्छे चल रहे हो, नौजवानी तक आते आते आप इंशाल्लाह बहुत आगे होगे। तो ये ऐसी फील्ड है मीडिया की जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है और अगर आप क्वालिटी कंटेंट पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इवन कि आप यूँ देख लें कि मीडिया की फील्ड के अंदर ही ऐसे ऐसे लोग भी मशहूर हैं कि जिनको ना बोलना आता है और ना जिनके पास कोई अच्छी स्टोरी है, ना उनको अपनी बात को प्रेजेंट करना आता है, लेकिन उसके बावजूद वो ना सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं बल्कि अच्छा खासा वो अर्न भी कर रहे हैं। तो एक वो बंदा जिसके पास क्वालिटी कंटेंट भी है, जिसको तरीका भी आता है अपनी बात को प्रेजेंट करने का, और जिसके अंदर कुछ अच्छा करने का, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने का जज्बा भी मौजूद है, तो इस फील्ड के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप बस मेहनत करें, क्वालिटी कंटेंट की तरफ आएँ, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको वक्ती तौर पे तो बूस्ट कर देती हैं लेकिन एट द एंड उनका आपको नुकसान होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। तो उन चीज़ों की तरफ ना जाएं। अभी हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ आती हैं कि अगर हम उनको कवर करें तो हमारे मिलियंस के अंदर रोज़ाना के एतबार से व्यूज़ हो सकते हैं। वो आप देख लेते हैं फेसबुक पर किस किस्म की वीडियोज़ आ रही होती हैं, ना एंकर को कुछ पता होता है, ना वो अगली जो खातून है या जो बाबा पीर है उसको कुछ पता होता है, बस कर रहे हैं इंटरव्यू, क्यों जी व्यूज़ आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं बहुत बड़ी, लेकिन वक्ती होती हैं, आपकी शख्सियत का तासुर ख़राब करने के लिए होती हैं। आपको वक्ती तौर पे व्यूज़ भी मिलते हैं, आप लाइमलाइट में भी आ जाते हैं, लेकिन एट द एंड 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप खुद उस चीज़ को देखेंगे या आपके बच्चे जब उस चीज़ को देखेंगे तो वो कहेंगे यार हमारे बाप ने ये क्या काम किया। तो काम वो करें कि जिसको आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर आपके बच्चे जब उसको देखें तो उन्हें फ़ख्र महसूस हो गया यार हमारे बाप ने ये स्टोरी की थी, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे वालिद ने इस मसले को उठाया था। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।